et bienvenue dans votre chaîne Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la 3e année du collège, la première séquence du premier chapitre, la naissance et la propagation des messages nerveux, les récepteurs sensoriels. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي، المقطع الأول من الدرس الأول في الدورة الثانية اللي هي نشأة وانتقال السيالة العصبية على مستوى المستقبلات الحسية. Alors, كما العادة دائما كنبداو je pose le problème. La perception de notre environnement est assurée par les organes de sens qui captent diverses informations visuelles, olfactives, auditives. إذا من خلال الدرس الماضي عرفنا على أن الإنسان خلال الأنشطة اليومية ديالو كيلتقط من المحيط الخارجي إشارات مختلفة بواسطة الأعضاء الحسية ديالو، فكتولد عنده إحساسات مختلفة حسب الإشارات الملتقطة. السؤال الأول، la première question, comment naissent les messages nerveux au niveau des récepteurs sensoriels؟ إذا كيف تنشأ هاد السيالة العصبية على مستوى المستقبلات الحسية؟ السؤال الثاني، la deuxième question, sous quelle forme ces messages sont-ils transmis à l'encéphale via les nerfs؟ إذا كيف تنتقل هذه المعلومات من أعضاء الحس عبر الأعصاب نحو المراكز المسؤولة عن الإحساس. Donc, on commence par la première activité. Alors, l'activité 1, comme vous voyez, on a deux documents. Alors, le document A et le document B. Alors, le document A représente A, un enregistrement d'une activité électrique sur une cellule de la rétine de l'œil, qui est le récepteur sensoriel, suite à une stimulation par la lumière. Et B, on a un enregistrement d'une activité électrique sur une fibre nerveuse reliée à un récepteur sensoriel au niveau de la peau. C'est ce qu'on appelle le corpuscule de Pacini, qui est un récepteur tactile. إذا كما كتلاحظوا هنايا غادي نديروا واحد التجربة. هاد التجربة الهدف منها هو الكشف عن نشوء ونقل السيالة العصبية الحسية، وغادي نشوفوا طبيعة هاد السيالة العصبية الحسية. غادي نقوموا بالتجربة بطبيعة الحال على جوج نتاع الأعضاء الحسية اللي هي على مستوى العين وعلى مستوى الجلد. Alors, stimulation d'un organe des sens provoque la naissance d'un message nerveux qui est transféré au cerveau. On peut enregistrer une activité électrique si on place une électrode sur une fibre nerveuse reliée à un récepteur sensoriel. Un message nerveux est donc une sorte d'activité électrique. إذا قلنا هنا في هذا النشاط الأول غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نحصلوا على ما يسمى بلو ميساج نيرفو على مستوى المستقبلات الحسية، وقلنا جوج الأنواع أو جوج الأمثلة عفوا اللي هي العين وعلى مستوى الجلد. إذا اللي خصنا نعرفوا أن التهييش سي سكون ابل لا ستيمولاسيون نتاع عضو حسي معين، لا بالنسبة للعين ولا بالنسبة للجلد أو باقي المستقبلات الحسية. هاد التهييج كينتج عنه واحد السيالة عصبية كتنتقل نحو الدماغ عبر بطبيعة الحال الأعصاب. هاد السيالة العصبية في الحقيقة ما هي إلا رسالة مرموزة تصاحبها ظواهر كهربائية، وكيختلف التردد ديالها لا فريكونس إذا كتختلف حسب شدة الإهاجة. بحال مثلا هنا غادي نشوفوا حسب شدة الضغط. Très bien. Alors, la première activité, donc نشوفوا حنا A. إذا هنا شنو كنلاحظوا؟ يمكننا نستعملوا واحد الجهاز اللي سميناه جهاز التسجيل اللي هو لاباغي دونجسترومون، وذلك خصنا نوضعوا هذا الجهاز الى روليي ا دي زيليكترود. عندنا هنايا لي زيليكترود، وعلى مستوى هاد لي زيليكترود كنحطوهم على مستوى الليف العصبي، بمعنى سور لا فيبر نيرفوز. اذا تجربتين بجوج كما قلت غادي يمكنونا من الكشف عن نشوء سيالة عصبية حسية، وغادي نشوفوا الطبيعة تاع هاد السيالة العصبية الحسية. Alors, le stimulus ici, elle est captée par les cellules de la rétine. Alors, شنو هي les cellules de la rétine? Les cellules de la rétine sont des récepteurs sensoriels. Alors,
فين كنلقاو هاد لي سيلول دو لا rétine. Alors, tout d'abord, خصنا نعرفو شنو هي la rétine. Alors, la rétine, c'est l'organe sensible à la vision. Et c'est une mince couche de cellules situées au fond de l'œil. إذا قلنا la rétine هي واحد الطبقة ولا واحد المجموعة من الخلايا اللي هي طبقة رقيقة جدا موجودة على مستوى العين، وهي اللي كتسمى ولا هي المستقبل الحسي. Ce sont des cellules, ce sont des récepteurs sensoriels. Alors, هاد قلنا le stimulus capté par les cellules de la rétine, de l'œil et la lumière. Donc هنايا المهيج هو الضوء. Alors, pour le corpuscule de Pacini, qui sont aussi des récepteurs sensoriels, comme vous voyez ici, détectent la pression, qui constitue pour eux le stimulus. إذا قلنا هنايا ملي كنديروا واحد التطبيق أو عندما نطبق واحد الضغط خفيف على مستوى جسيم باسيني ما كنحصلوا حتى على شي تسجيل على الشاشة، ولكن ملي غادي نطبقوا واحد الضغط اللي هو قوي انذاك كنقولوا عندنا درنا واحد التهيج اللي هو فعال، انذاك نحصلوا على التسجيل. الوغ اللي خصكم تعرفوا بالنسبه لهاد لي كوربوسكول دو باسيني اللي سميناهم دي ريسبتور سونسوريال ولا لي ريسبتور اللي هما تاكتيل. الوغ شنو خصنا نعرفوا عليهم؟ هو ان الجلد الانسان كيحتوي، الجلد عاده كيحتوي على عده مستقبلات حسيه، وهاد المستقبلات الحسيه قلنا كتموضع في نهايه الالياف العصبيه، من بينها جوج الانواع. عندنا جسيمات مسناغ وعندنا جسيمات باسيني. الوغ دابا نشوفوا جسيمات مسناغ. هاد جسيمات مسناغ كتستجيب للضغط الخفيف، بمعنى الا كان غير ضغط خفيف كنشعروا به، بينما جسيمات باسيني ما كتستجيب الا الا كان الضغط قوي. تري بيان. الوغ من خلال هاد جوج نتاع الوثائق وهاد التجربتين شنو غادي نلاحظوا؟ الوغ qu'est-ce qu'on va constater que les messages nerveux qui sont bien sûr recueillis au niveau des appareils d'enregistrement et qui naissent au niveau des récepteurs sensoriels, que ce soit les cellules de la rétine ou les corpuscules de Pacini, des enregistrements bien des messages nerveux, ce ne sont d'autres que des perturbations électriques. Ça veut dire qu'ils sont des signaux électriques. Alors, un message nerveux, c'est un ensemble de signaux électriques. Et بطبيعة الحال هما اللي كنسجلوهم au niveau de l'appareil d'enregistrement. Alors, شنو كنلاحظوا؟ Si la fréquence de ces signaux, elle est traduite par l'intensité du stimulus. بمعنى أن la fréquence عندها علاقة بالintensité نتاع le stimulus نتاع المهيج. إلا كانت عندنا par exemple une lumière forte ou là une pression qui est forte, comme le cas ici, alors ici, la fréquence des signaux sera élevée. Contrairement, si la lumière elle est faible, ou presque il n'y a pas de lumière, comme c'est le cas ici, il a qu'on a la lumière faible, ou là la pression elle est faible, dans ce cas, la fréquence des signaux est très faible. Alors, la deuxième activité, les nerfs et la conduction des messages nerveux vers le cerveau. Le document 2. Alors, le document 2, on a une coupe transversale d'un nerf vu au microscope optique. Il y a un مقطع عرضي لعصب والرؤية هنا غادي تكون رؤية مجهرية بالضبط بالمجهر الضوئي. Alors, on a une légende, c'est fibre nerveuse. اللي هما الألياف العصبية. 2 enveloppe conjonctive اللي هو نسيج ضام. Et 3 ce sont des capillaires sanguins اللي هما عروق دموية. إذا comme tous les organes ils doivent être bien sûr irrigués par le sang. Très bien. Alors après deuxième document ici B, on a une fibre nerveuse dissociée vue au microscope optique. إذا هنا عندنا ليف عصبي كما كنلاحظوا محاط بواحد لا gaine qui est protectrice. Donc la fibre nerveuse elle est entourée par une gaine protectrice. Alors
Un nerf est composé d'un ensemble de fibres nerveuses. Le nerf qui relie un organe des sens, l'œil par exemple, au cerveau, est un nerf sensitif. إذا قلنا هنايا الألياف العصبية هي كما كنلاحظوا هنا كتجمع على شكل حزام، وهذا الحزام كيحيط بها واحد النسيج ضام اللي به عروق دموية، وهاد العروق الدموية بطبيعة الحال خصها تكون لأن أي عضو خصو يكون يوصلو بطبيعة الحال الدم، وكيشكل هذا المجموع ما يسمى بالعصب ou bien le nerf. Alors, une lésion du nerf optique qui relie l'œil au cerveau provoque la cécité, la perte de la vision, même si l'œil reste sain. إذا اللي خصنا نعرفو على أن هذا العصب البصري إلا تقاس ولا وقع فيه واحد القطع، هذا الشيء غادي يؤدي إلى العمى ولو أن العين تكون في حالة جيدة، رغم ذلك فالإنسان غادي يتعرض للعمى. Alors, إلا تسألنا لماذا؟ Tout simplement parce que les nerfs qui relient les organes de sens, bien sûr, ils vont le relier au centre nerveux, notamment au cerveau. Alors, une lésion au niveau d'un nerf sensitif provoque la disparition de la sensibilité tactile d'une région du corps ou de la sensibilité d'un organe de sens donné. بحال لو هنايا عندنا l'organe اللي هو l'œil، بمعنى غادي يوقع لنا لا سيسيتي، ça veut dire الإنسان ما يبقاش يشوف. Alors, j'ai dit que ceci montre que les nerfs donc sont indispensables pour la conduction des messages nerveux depuis le récepteur sensoriel jusqu'au cerveau. هنا كنعرفوا الأهمية نتاع هاد الأعصاب اللي كتنقل لنا هاد السيالة العصبية من المستقبلات الحسية إلى الدماغ. Très bien. Après, je passe au document 3. Alors, je passe au document 3, la transmission des messages nerveux du récepteur sensoriel au cerveau. اللي هي سير السيالة العصبية من المستقبلات الحسية نحو الدماغ. Alors, on a plusieurs organes qui interviennent dans la sensibilité tactile. Alors, tactile, j'aime toucher. Des récepteurs sensoriels qui émettent des messages nerveux lorsqu'ils sont excités par des stimulus de l'environnement, des fibres nerveuses qui conduisent les messages nerveux, et le cerveau qui reçoit les messages et les interprète. إذن عرفنا هنايا باللي مجموعة من الأعضاء كتدخل فيما يسمى بلا sensibilité tactile. Alors, هنالك قلنا مستقبلات حسية اللي كتصدر دي ميساج نيرفو على شكل سيالات عصبية حسية. هاد السيالات العصبية الحسية كتنتقل نحو الدماغ عبر الأعصاب، والدماغ بطبيعة الحال هو اللي غادي يحللها. Très bien. Alors, ce qu'il faut retenir, tout d'abord, qu'est-ce qu'un message nerveux? Alors, les messages nerveux sont des signaux chimiques ou électriques qui sont transmis par une ou plusieurs cellules nerveuses au sein du système nerveux. Qu'est-ce que ça veut dire récepteur sensoriel? Donc, un récepteur sensoriel est une structure capable d'être activée par un stimulus, dans l'environnement interne ou externe d'un organisme vivant. En réponse à ce stimulus, le récepteur élabore donc un message nerveux. Et la rétine, alors tout à l'heure, pour combiner la rétine, c'est l'organe sensible de la vision et c'est une mince couche de cellules situées au fond de l'œil. Alors, maintenant, je passe aux questions, je réalise. Alors, la première question. Quels sont les signaux, les stimulus captés respectivement par les corpuscules de Pacini et les cellules de la rétine? Alors, les corpuscules de Pacini, alors les corpuscules détectent la pression qui constitue pour eux un stimulus. C'est la pression, ou le stimulus. Alors que pour la rétine de l'œil, le stimulus, c'est la lumière. C'est-à-dire une stimulation qui est visuelle. Deuxième question. À partir des données expérimentales du document 1, relevez la nature des messages nerveux qui naissent au niveau des récepteurs sensoriels. Donc, on a les deux cas, la peau et l'œil. Alors, les messages nerveux qui naissent au niveau des récepteurs sensoriels en général sont enregistrés
par un appareil sensible aux perturbations électriques. Alors, les perturbations électriques, tout à l'heure, comme il y a des signaux électriques. Donc, un message nerveux est un ensemble de signaux électriques. Et on a parlé de la fréquence. J'ai dit que la fréquence des signaux traduit l'intensité du stimulus. Si la lumière est forte ou bien la pression est forte, la fréquence des signaux électriques est élevée. Si la lumière est faible ou la pression est faible, comme le cas d'ailleurs l'Ishfner, la fréquence faible donc des signaux électriques. Il est quand on a la lumière forte ou la pression forte, la fréquence des signaux a discours élevée. Il est quand on a la lumière faible ou la pression faible, la fréquence des signaux électriques aussi a discours faible. Troisième question. De quoi est constitué un nerf? Alors, je viens de le dire ou bien de l'expliquer. J'ai dit que un nerf est constitué essentiellement d'un ensemble de fibres nerveuses entourées par une enveloppe. Quatrième question. Relevez des documents 2 et 3, ce qui montre que les nerfs sont indispensables pour la conduction des messages nerveux des récepteurs sensoriels au cerveau. Je faisais le cas tout à l'heure de le nerf optique. La lésion du nerf optique provoque la cécité. Pourquoi? Parce que tout simplement, les nerfs qui relient les organes des sens au centre nerveux, notamment au cerveau, alors une lésion au niveau de ces nerfs provoque la disparition de la sensibilité. Alors, comme conclusion, les éléments qui interviennent dans toutes les perceptions sensorielles, quelle que soit cette perception, sont tout d'abord les récepteurs sensoriels. Alors, le rôle de c'est qu'ils captent un paramètre donné de l'environnement et élaborent des messages nerveux sensitifs. Deuxième élément, c'est les fibres nerveuses sensitives. Le rôle d'elles, c'est la conduction des messages nerveux. Et enfin, on a les messages nerveux, les messages nerveux sensitifs. Et enfin, le cerveau, son rôle, c'est qu'il reçoit et interprète les messages nerveux sensitifs. Alors, on a la séquence. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.